كرمي الله الله يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن منو الله الله فتئد فينا أخا الوهن الله الله نرب البدها وتعرفنا الله الله وصفا والميت يا لبنا الله الله يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفك يا جيرة العلم الله يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم الله الله ودنا الحسنى بحرمتهم وغمسنا في طريقتهم الله الله ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربيع الشان والدرج أبدا يا جيرة العلم الله الله يا أهيل الجود والكرم الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الجنة ونعيمها أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الإملاء بسم الله العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأسني بعمل موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. أصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. واستمنع الله تعالى رضوانا يخص العصرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه.
واستجدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وإذا من الغواية في خطة الخطأ وخطأ وانصر من قصة المولد ورود لسانا عبقريا نادما من النسب الشريف اقدر تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عثر اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فقوله وسيدنا محمد بن عبد الله بن المطلب واسمه شيبة الحمد وميد صالح سنيا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى ارتقاء عليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسه في بلاد قصاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى حرم المطرم فحمى ابن كلاب واسمه حكيم بن مرات بن قعب بن أي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرسية وما فوقه كنان كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن سار بن معاذ بن عدنان وهذا سلك نظم فرائده بنان سنة سنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم مسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذي إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم بي من إقدر تعلق كواكب الدنيا وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نسب تاسب العلا بهلاه نسب تاسب العلا بهلاه قال ناسها نجومها الجوزاء قال ناسها نجومها الزوجاء
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. Awrada Zainul Iraqi walidahu في مورده الهني ورواه الله وسلم وبارك عليه. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salam
ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa salatullahi ta'ala tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan ulama ampun dosa ulama, di surga kita bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Demikianlah kita telah sama-sama membacakan kitab berjanji. Mudah-mudahan dengan diadakan pembacaan kitab berjanji dan diteruskan dengan asrafal, mudah-mudahan Kang Nabi Muhammad SAW bersama kita tadi berdiri Bu ya. Amin amin Allah amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya, kompak kesel atau kompak lapar? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil murad bizalik ala sabili tabaruk. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min lam yakun min ahliha. Al-hadis wa qala aidan bi hadisul ukhra innama bu'ithtu li utamima makariman akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para hadirin, para hadirat, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi yang berkah ini, ibu ustazah, ya, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mohon doanya kepada semua ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, tentunya tidak ada untayan kalimat yang pantas keluar dari lubuk hati kita pada kesempatan momentum pagi yang berkah ini, selain memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Izzati yang maha suci, Allah Rabbul Ghafur yang telah mengurus dan mengatur kepada kita, sehingga alhamdulillah berkat limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul bertatap muka pada kesempatan yang berkah ini. Untuk itu kita bersyukur dikauli dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, jamaah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini laki cuma saya doang ya? Aduh. Enggak ada lagi soalnya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan pagi hari yang berkah ini, dengan izin Allah kembali kita bisa bersua, bertatap muka, bermuajahah di haflah mubarakah, di majlis ta'lim yang mulia. Mudah-mudahan para ibunda semua yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah berikan kesehatan yang barokah, umur panjang yang barokah, istiqomah beribadah, diberikan rezeki halal gampang dan barokah, dan semoga keturunannya jadi keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga keluarganya jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kelak nanti bisa segera ziarah ke kota Mekah dan Madinah, dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah cukup doanya Bu, udah lengkap banget Bu ya. Udahlah jangan ngaji, udah segini aja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari berkah ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, atau istilah kita bulan Maulid ya. Biasa bulan Maulid bulan banyak berkat ya. Di mana bulan Maulid ini adalah bulan yang bersejarah. Kita sering mendengar dari mubalik, ustaz-ustazah ya, bulan di mana bulan yang bersejarah diperingati oleh semua umat Islam di penjuru dunia, di mana pada bulan ini telah dilahirkan sosok manusia yang agung, manusia yang suci, manusia yang sangat mulia, putra Abdullah ibunda Siti Aminah, diutus untuk menyampaikan risalah, lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun
tahun gajah. Siapa? Yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibunda rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini sebagai ta'jiman wa takriman, kita memuliakan dan menggagungkan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji hikmah daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, petik hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan menambah rasa mahabbah, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menuju di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kita awali, sebelum kita lanjut, kita awali dengan bersolawat. Nggak apa-apa kalau mabok solawat, nggak apa-apa Bu ya. Yang penting jangan mabok jengkol. Kalau mabok jengkol itu. Baik, kita sholawat dulu Bu supaya berkah ya, supaya jangan qat'ul barokah, jangan diputuskan keberkahan kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina fatabas minhul budur misla husnik ma ra'aina qatu ya wajah syururi. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghani anta isbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Adem gak Bu?
Tenang nggak Bu? Nyaman nggak Bu? Kenyang nggak Bu? Ustaz yang lapar. Ustaz kok Ustaz nggak doyan, bukan nggak doyan, malu mangapnya sama. Makanya saya pakai masker aja. Ya. Saya kenapa pakai masker? Saya orangnya kalau ada yang lucu sedikit pengen ketawa, tapi malu ketawanya. Ya, gratis katanya Bu ya. Alhamdulillah kita sebut nama Nabi kita, tenang batin kita. Alhamdulillah, nama Nabi Muhammad nama yang indah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi di zaman sekarang wajib untuk tidak percaya. Ustadz, sorbannya nyampar ke bawah, sorbannya udang-udangnya kayak ban Vespa. Pokoknya mah wajib kagak percaya, karena itu tauhid, prinsip bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kan dulu ada yang ngaku-ngaku Nabi, bener Bu? Dulu yang terakhir itu ada yang di Cirebon Bu, ngaku Nabi namanya Tugimin. Ada sih nama Tugimin, ada bener Tugimin. Saya bilang dia ngaku Nabi namanya Tugimin, lucu amat. Jangankan jadi Nabi, jadi kiai aja kagak angker. Kita panggil kiai kita, yaitu Kiai Haji Tugimin. Ada istrinya Pak. Oh, ada, gitu. Bukan Tugimin di sini, sono Bro. Di sono ya. Di lagi di sana. Ya. Bingung selawatan tadi ya enak Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Oh ya. Nah, jadi enak adem kita punya Nabi namanya indah. Alhamdulillah. Ibu cinta nggak sama Nabi Bu? Pengen nggak diaku umat Nabi? Pengen nggak cinta ibu dibalas oleh cintanya Nabi dengan syafaat? Kalau ibu cinta sama Nabi, maka buktikan cintamu. Karena cinta itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi harus ada pembuktian yang nyata. Betul. So sweet Ustaz. Jadi buktikan dulu cinta ibu. Nah, sebelum kita membuktikan cinta kita kepada Nabi dan apa tandanya orang yang cinta kepada Nabi, yang pertama kita harus tahu dulu siapa sih orang yang kita cintai. Betul. Siapa sih orang yang kita cintai? Karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak akan ada pengorbanan. Betul. Kalau ada nyanyiannya pasti lu hafal tuh. Tak kenal makanya tak sayang makanya pinter banget lanjutin. Ini ada kursus nyanyi kayaknya. Udah pinter banget ya. Kalau ngelanjutin nyanyi udah connect aja langsung. Betul. Iya. Kalau saya begini, apa ibu-ibu kayaknya? Nggak apa kayaknya. Ya. Nyanyi apa ya Ustaz, lupa ya juga ya. Yang itu Bu, yang nyanyi apa? Aku merindu. Wow, langsung. Kau jauh di mata, tapi dekat di hati. Aku Saya tanya, itu sinetron apa Bu judulnya? Apa? Ikatan Cinta. Mantap banget. 100 ibu-ibu. Maka di sana ada yang protes, Ibu Ustaz, ngaji ibu-ibu mah di mana-mana juga, pagi kagak malam. Tuker aja Ustaz. Ibu emang kenapa ngantuk kalau malam? Sebenarnya sih bukan ngantuk Ustaz, takut ketinggalan ikatan cinta Ustaz. Ada yang kayak begitu ayah? Nggak ada di sini mah ya. Ada yang ngaku. Bahkan ada orang tuh ibu-ibu nih, ibu-ibu orang ngajinya ibu-ibu sih, ya. Anaknya pulang ngaji,
Itu ibu-ibu dari maghrib sampai isya megang remote aja. Ya, kata anak ibu dari maghrib sampai pulang saya ngaji, kok ibu masih megang remote, udah sholat isya belum? Belum, nanti sholat isya nungguin iklan. Oh, sholat isya nungguin iklan nih, tanggung nih Ikatan Cinta nih. Pengen tahu ini si aktornya tuh siapa ya? Oh, aja Ustaz. Ini takut siapa si Al ya? Si Al sama si Andi ini katanya nih mau cerai nih, mudah-mudahan nggak jadi. Nanti ibu jago udah sini dulu katanya. Ini pegang remote, nanti kalau iklan baru ibu sholat. Ini saya ibu juga tahu dari Ustadz ngaji bahwa sholat itu nggak boleh ditinggalin, dosa syar'i sama waktunya panjang. Nanti kalau udah mulai iklan baru ibu sholat. Di sholatnya nungguin ada yang begitu? Nggak ada. Yang mana? Yang tiung yang warna apa? Warna hijau. Warna hijau. Nah, pas iklan kata mamanya sini deh, sini pegang remote-nya kan ini iklan nih, mama mau sholat isya tuh kan, mama sholat. Akhirnya ibunya sholat isya, wudhu, ambil air wudhu, masuk ke kamar. Kebetulan itu TV-nya deket kamar sholat, pintunya ditutupin, dia kagak dirapetin, ya, direnggangin dikit. Pas lihat itu ibu-ibu lagi sholat habis nonton sinetron, sholatnya khusyuk banget. Kok ini sholat ibu-ibu habis nonton sinetron khusyuk? Kenapa ya? Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk. Kenapa? Ternyata kedengeran TV-nya masih iklan. Masya Allah. Nah, setelah rakaat keempat anaknya berteriak, "Mama, ini sinetron udah mulai." Masya Allah, tadinya khusyuk, rakaat itu mau kena nggak ke kastok lagi, langsung dilempar ke tempat tidur, langsung nyamperin, mana si Al sama si Andi ini jadi nggak cerai. Masya Allah. Enggak, saya yang lewat doang. Kita dengar cerita. Yang tahu. Udah gitu, apa namanya? Oh, mudah-mudahan deh ya nggak jadi katanya cerainya si Al sama si Andi ini katanya. Ini pegang dulu nih, kenapa ibu mau masuk karena tadi buru-buru nggak sempat berdoa. Ibu sekarang mau berdoa, ya Allah, masuk ke kamar. Mudah-mudahan si Al sama si Andi ini nggak jadi bercerai ya Allah. Kalau nggak jadi bercerai ya Allah, saya akan ngajar, akan bikin nasi kuning ya Allah, nasi kuning. Itu mabuk sinetron, jangan terlalu ibu ya, jangan terlalu mentingkan kita kewajiban daripada sinetron ya, boleh ya, kalau sekedar jangan sampai terlalu. Betul. Sampai sekarang anak-anak bu namanya banyak, laki-laki namanya si Al, sampai kucing dinamain si Al sekarang. Mabuk artis sekarang, betul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita kenali dulu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sih Nabi kita? Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang mulia dari garis keturunan orang-orang yang mulia. Ini majelis taklim namanya apa? Ada mulianya kan ya? Iya, ada mulia. Mudah-mudahan orangnya juga mulia. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Siapa yang hafal garis keturunannya nama Nabi? Tadi kan udah Bu Haja dibacain ya. Iya, berjanji walaupun agak lupa Ibni ya. Itu yang walaupun yang lancar, kalau jarang dibaca Ustaz juga kagok itu Ibni untung itu enggak Ibnu Abbas tadi. Kalau Ibnu Abbas saya bantu di situ. Ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui silsilah Nabi Muhammad putra Abdullah putra Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Bihir putra Malik putra Nador putra Kinanah putra Huzaimah putra Mudrika putra Ilyas putra Mudar putra Nizar putra
Ma'ad putra Adnan. Adnan putra Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuh mulia nggak keturunan Nabi, Bu? Mulia. Makanya kita bangga sebagai umatnya. Tidak ada sebaik-baik contoh buat kita, tidak ada sebaik-baik suri toladan buat kita, tidak ada sebaik-baik uswatun hasanah buat kita selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Enak kalau ngaji sama ibu-ibu ya, langsung connect aja. Allah. Itu ibu nyebutin Allah sudah berpahala, alhamdulillah. Ibu nyebutin Allah dapat pahala. Kenapa? Karena lafaz Allah itu ibu adalah lafzul jalalah min jumlati zikir, sebagian daripada jumlah zikir. Kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu, semakin banyak kita lafazkan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Nyebutin Allah dapat pahala. Makanya umat Islamah jangan nyebutin Tuhan, gak dapat pahala. Bahkan dibahas dalam ilmu tauhid, ibu kagak boleh nyebutin Tuhan. Kenapa nyebutin Tuhan gak boleh? Karena kalau Tuhan mah ada titik persamaan, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tapi kalau nyebutin Allah, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kagak boleh kalau kita banyak nyebutin Tuhan lebih daripada 3 kali, bahaya ibu, nanti ada penampakan. Coba jaga ibu, Tuhan, Tuhan tuh nyebutin Allah, zikir Allah. Ya, zikirnya pelan-pelan Bu, jangan cepat-cepat ya. Karena kalau zikir yang cepat-cepat itu, adalah dorongan dari setan. Jangan cepat-cepat, pelan saja, sedang saja. Kalau kita habis sholat zikirnya apa tuh? Ya, subhanallah berapa kali? 30. Pelan-pelan zikirnya, subhanallah. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat berubah kalimatnya, bahaya. Subhanallah, emang motor, mobil. Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah. Pelan saja, alhamdulillah 33 kali. Jangan cepat-cepat, bahaya lagi. Alhamdulillah tulillah. Ada cucunya, dudi dam. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin ya karim. Allah berapa kali? 33. Allahu akbar 33 kali. Jangan cepat-cepat lagi, bahaya lagi kalau cepat. Allahu akbar berok. Memang musim hujan. Ya, pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa, karena yang tergesa-gesa itu dorongan dari setan. Pelan, sedang saja ya. Jelaskan huruf-hurufnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau cepat-cepat kan udah banyak. Kemarin ada pengajian nanya ke Ustaz, kalau kita sholat ludah banyak di bibir itu gimana Ustaz ya? Kan suka sholat kan, kalau suka meludah itu suka banyak tuh ya. Suka ada yang begitu ya, suka meludah. Ada yang puasa meludah melulu. Lu mah gak tahu kalau lu puasa itu di pintu banyak meludah. Kayak begitu kan. Itu gimana Ustaz? Katanya. Itu ada 2. Boleh kita buang, boleh kita telan. Kalau masih dalam hadnya bibir, awas. Kalau sudah keluar kita diserudut deui mah atuh batal ya namanya. Kita buang boleh di kiri ya. Tapi jangan nanti pingsan yang sebelah. Ya ini mah sholat
boleh ditelan ibu ya, kalau belum keluar hadnya bibir, hadnya nih. Bibir kita belum ke sini, maksudnya ludah kita boleh ditelan. Kalau Ustaz gimana nih ada manis rasa asamnya, wah itu batal kalau begitu Bu ya. Makanya itu harus digosok gigi dulu. Ya, kalau habis suruh makan dulu baru sholat, itu harus kumur-kumur dulu pas sholat. Oh ini manis rasa asam nih, ada garamnya juga. Nah itu kalau ditelan batal ditelan. Nah ini kalau sholat 4 rakaat nahan ludah ya repot. At-tahiyatu barakatuh. Kenapa ludah pas sujud barolok menang segelas ya, dibuang atau ditelan saja ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nabi kita ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mulia dan dari garis keturunan yang mulia ya. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah dijadikan suri toladan? Nah ini pertanyaan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ibu, karena Nabi adalah manusia, basyarun, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, masuk akal nggak ibu? Masuk akal. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, nggak bisa. Ya itu yang nyuruh nyontohnya geblek, nggak punya pikiran. Kambing disuruh nyontoh ayam, ya kambing mah harus nyontohnya kambing. Jadi Nabi kita adalah dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Kalau kita nyontoh malaikat bisa nggak Bu? Nggak bisa. Malaikat mah kagak makan, kagak minum, sama duit kagak open, sama perempuan diem-diem baik. Malaikat mah ya. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia, tapi walaupun Nabi kita manusia, basyarun lakal basyari, tapi bukan manusia biasa, bukan kayak kita. Coba kita lihat ibu, kita bandingkan basarnya Nabi kita Nabi kita tidur nggak Bu? Ibu-ibu tidur. Sama kan? Nabi tidur, ibu tidur. Tapi tidurnya Nabi tidur mata doang, hati kagak tidur. Kalau tidur ibu pulas kebluk, kang korongok embe karak udang. Tuh bedanya. Apalagi Nabi kita berkeringat. Nabi kita berkeringat enggak? Ibu-ibu berkeringat, tapi keringatnya Nabi harum ya, wangi minyak kasturi. Di zaman belum ada parfum. Kalau keringat kita sudah rasain aja sendiri dah. Apalagi ada lagi tuh ludah. Nah basarnya Nabi meludah nggak Bu? Meludah. Ibu-ibu meludah. Apa bedanya tuh? Ludahnya Nabi jadi obat, ludah ibu-ibu jadi obat. Ustaz ada manis rasa asamnya lagi aja. Jadi obat. Bahkan diceritakan ketika di surah Nabawiyah, ketika perjalanan hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi hendak dikejar oleh kufar Quraisy, hendak dibunuh, Nabi beserta Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua Sur ibu. Nah, ketika mau masuk ke dalam gua Sur, Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku duluan, aku akan mengecek tempat, takut ada binatang buas yang membahayakan. Nah, setelah Abu Bakar duluan, ternyata benar, Abu Bakar tangannya digigit kalajengking, bengkak kalajengking Arab ibu. Orang kejadiannya di Arab ya. Lalu mabalu kayak Abu Bakar, kenapa kamu kelihatannya sedih?
seperti kayak menangis. Kenapa ya Abu Bakar? Apakah kamu berat meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu tidak mau hijrah ke Madinah? Tidak ya Rasulullah. Apakah takut dengan kufar Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Terus kenapa kamu kelihatan sedih? Tangan kegigit kala jengking. Nah, ketika sini ya, ketika Nabi lihat, Nabi ludahin. Kempes jadi ya. Langsung sembuh rapat. Ya, itu ludah Nabi. Kalau ludah ibu-ibu, sini gua ludahin. Berubah jadi kodok. Tambah gengkak, tambah korengan. Nah, itu adalah keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia tapi basyarul lakal basyar. Manusia memang tapi bukan manusia biasa. Kan ada tuh Bu, suka ada syairan pujian dari ibu-ibu ya. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Kanjeng Nabi manusia bukan manusia biasa. Nabi intan mutiara, ibu batu bara. Udah kenceng Ustaz ngikutin batu bara. Artinya Nabi memang dari golongan manusia, tapi berbeda dengan manusia. Dia itu salah satu Rasulullah SAW dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena multidimensi. Kita mau mencontoh apa kepada Nabi? Oh, saya mah pengusaha Ustaz. Nabi berdagang ke Syam, lintas dunia bahkan ya. Saya mah ini Ustaz jenderal. Nabi memimpin perang di medan perang waktu dulu di Mekah, di Madinah. Ustaz saya mah ini kepala rumah tangga. Nabi punya anak istri. Ada contoh dari Nabi. Betul? Iya, nggak ada multidimensi kata anak sekarang. Apa aja bisa ya. Makanya tidak ada uswah hasanah atau contoh bagaimana mencetak rumah tangga yang baik seperti Nabi Isa. Nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak kawin ya. Makanya ada pengikut Nabi Isa nggak kawin. Ada kan? Itu yang kalau nggak salah pastor tuh nggak kawin ya. Iya, itu sayang Bu ya, nggak kawin, punya perabot nggak dikawin. Saya kalau Ustadz nggak boleh kawin, saya nggak mau jadi Ustadz ya. Oh ya, tuh multidimensi ya. Itu salah satunya. Terus apa lagi ya? Yang nempel, jadi lalatin. Itu diantaranya kelebihan daripada mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kelebihan luar biasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum lahir ibu namanya sudah dikenal. Nah, belum lahir namanya sudah dikenal. Oh ya, kalau kita dikenal karena sudah lahir baru kita dikenal. Kalau Nabi belum lahir sudah dikenal ibu. Nah, ibu punya anak, punya ustadz laki atau perempuan laki, namanya siapa Bu? Januar. Kok Januar? Karena lahirnya bulan Januari ustadz. Yang satu lagi Nopi, kalau lahirnya bulan November. Yang satu lagi Desi, lahirnya bulan Desember. Yang satu lagi Febri, karena lahirnya bulan Februari. Yang satu lagi Mei, karena lahirnya bulan Mei. Yang satu lagi Maerot, karena lahirnya bulan Maret. Bingung nih umat Islam senangnya sama nama-nama bulan Masehi ya. Nama Ustaz saya mau udah ada nama di Al-Quran namanya. Apa? Fir'aun. Jangan.
Nama di Al-Quran Fir'aun jangan Bu ya. Iya. Nama Islam gengsi kenalan sama perempuan namanya siapa? Sulaiman. Ih lucu kayak Nabi namanya. Masya Allah. Nama anaknya dikasih nama Abdurrahman, hamba yang penyayang. Pulang sekolah marah-marah sama bapaknya. Bapak salah ngasih nama. Kenapa? Ini dari Ustadz bagus Abdurrahman dari Quran. Habis anak-anak manggilnya Oman. Terus mau diganti enggak? Udah diganti sama anak-anak. Apa namanya? Remon. Abdurrahman dipanggil Remon. Abdul Rojak dipanggil C. Yang lucu kakaknya Siti Maimunah dipanggil Mona. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi. Nabi Muhammad SAW belum lahir namanya sudah dikenal. Ya, dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Umar, dan ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti ketika menceritakan tentang tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diturunkan di surga ke dunia karena punya salah. Ya, Nabi Adam diturunkannya ibu di mana? Di India. Nabi Adam diturunkan di India, sementara istrinya Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, nah, makanya kalau kita pernah umroh atau haji suka ada wisata religi itu Jeddah itu Bu ya. Itu Jeddah di situ tuh namanya apa? Jabal Rahmah, pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa di situ ya. Ya, mudah-mudahan ibu yang belum ke sana ya cepat haji atau umroh amin ya robbal alamin. Ya. Nah, Nabi istri suami dan istri dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Nabi Adam taubat hadirin ibu. Menangis Nabi Adam, sujud di atas batu yang ada di India. Lamanya sujud Nabi Adam itu wakilah 100 tahun. Lama nggak Bu? Lama. Ibu kita jangan 100 tahun dibawa sujud sama imam 2 menit aja udah gatal. Betul. Udah panas. Sholat di Asmaul Husna itu lama-lama kan ya. Pas sujud biasa di rumah sholat di Asmaul Husna begini. Lama amat nih imamnya udah bangun belum? Akhirnya dia nengokin. Oh belum sujud lagi. Ya, kata malaikat ih lucu sujudnya 3 kali. Ya. Sujud Nabi Adam 100 tahun, air matanya berlinang ibu, membasahi di sekeliling batu itu yang akhirnya tumbuhlah tanaman-tanaman yang hijau yang rindang. Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bangun dari sujudnya, kemudian membacakan istighfar yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ibu insya Allah hafal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi Adam. Ya. Nah, ketika Nabi Adam bangun dari sujudnya ibunda, kemudian matanya melihat ke atas langit. Ternyata di langit ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam kaget. Ya Rob, itu ada nama yang indah di sampingmu ya. Itu siapa? Muhammad ya Rob, kata Nabi Adam. Kemudian Allah menjawab, hadza ismun ya min asma'i auladik. Itu adalah sebuah nama ya, sebuah nama dari keturunanmu Adam. Luar biasa. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam ya tahu bahwa itu adalah nama Nabi Muhammad, nama yang di samping nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunannya. Apakah dari manusia ya Rob? Betul dari manusia. Kan manusia baru aku saja ya Rob, aku dan Siti Hawa. Kenapa itu namanya sudah masuk duluan? Kenapa itu namanya sudah termasuk terkenal duluan? Ini Muhammad adalah hamba yang paling aku cintai, kata Allah. Nah, mendengar Nabi Adam mendengar bahwa nama Nabi Muhammad adalah orang yang paling
dicintai oleh Allah, maka Nabi menjadikan kesempatan itu oleh Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, inni atawassalu bihadzal asma antagfiroli, kata Nabi Adam. Ya Rabb, ya, aku bertawassul atas nama yang engkau cintai ya Rabb, maka ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Jadi setelah bertawassul kepada Nabi, fatalaqqa Adam min kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim, dalam surat Al-Baqarah, maka diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad, orang yang belum lahir tapi namanya sudah terkenal. Nabi Adam sudah tahu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang aneh, ada orang yang membid'ahkan tawassul, membid'ahkan maulid. Ada nggak bu? Nggak boleh katanya maulid Nabi, nggak boleh baca perjanjian kayak begitu. Ibu itu nggak boleh. Bid'ah nggak ada dari Nabi. Kita muji-muji Rasul nggak boleh. Ya, mungkin nanti ada pembahasan yang lebih detail di masalah itu ya. Kita mah lanjut saja, betul bu? Lanjut saja insya Allah ya. Maulid, bahkan maulid jangan setiap tahun sekali, setiap detik, setiap waktu kita mau maulid, membaca sholawat. Dah, jangan dihiraukan begitu bu ya. Oleh karenanya terus taklim ya, kita majukan majlis taklim, dekati ulama, ramaikan majlis taklim insya Allah. Siapa lagi yang kenal Nabi? Namanya sudah terkenal, Nabi Nuh alaihissalam. Sudah kenal Nabi akhir zaman, ibu. Nabi Nuh ya. Dimana ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menghancurkan raja zalim yang bernama lupa saya namanya siapa ini ya. Daromsil, yang bernama Daromsil bin Kumail. Daromsil ini adalah raja zalim yang keturunan Nabi Adam yang berada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kezolimannya Raja Daromsil ini apa ibu? Kezolimannya sangat luar biasa. Cikal bakalnya ada perjudian adalah Raja Daromsil bin Kumail. Apa kezolimannya? Luar biasanya ya. Cikal bakalnya ada perjudian, bahkan anak istri dijadikan taruhan. Ya, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bingung bagaimana ini untuk menghancurkan Raja Daromsil ini, sedangkan tentaranya ratusan, sedangkan Nabi Nuh ada 9 ibu beserta santrinya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam bertafakur, maka datanglah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Nuh, jangan takut. Bukan jangan takut malaikat, Nuh tentaranya banyak, kami 9, gak bakalan mungkin bisa. Buka telapak tanganmu ya Nuh, buka telapak tangan kananmu ya Nuh. Disitulah baca ada doa. Pas dibuka telapak tangan Nabi Nuh alaihissalam, ada tulisan Ilahi ya, as'aluka an suroni binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh kaget ya malaikat, kok ini ada Naba Muhammad? Muhammad ini apa dari golongan malaikat muqarrabin? Apa dari golongan malaikat rohaniyin? Apa siapa ini nama Muhammad ini? Dijawab oleh malaikat, itu Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nah, orang yang dicintai oleh, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar bahwa itu adalah Nabi akhir zaman, ya Rob, ternyata engkau telah siapkan Nabi akhir zaman kekasihmu, maka jadikanlah aku sebagai umatnya. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi dan Rasul, bahkan termasuk ulul azmi ibu, pengen diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tuh luar biasanya Nabi ya, belum lahir namanya sudah dikenal. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam pengen diaku umatnya Rasulullah. Kita pengen nggak diaku umat Rasul? Kita kembali lagi, ibu cinta nggak sama Nabi? Ya, pengen diaku umat Nabi, pengen cintanya dibalas sama Nabi. Apa tandanya orang cinta itu?
memanggil menyebut-nyebut namanya. Oh, menyebut-nyebut namanya, betul Ibu ya. Yang pertama tandanya orang cinta. Nah, tandanya orang cinta, an ahabba syai'an aktsaru zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak mengingatnya. Kita lihat orang yang jatuh cinta. Ibu pasti pernah jatuh cinta kan Bu ya? Pernah Ustaz ya. Berapa kali? Pernah disakiti? Udah Ustaz, jangan dalam-dalam itu Bu ya. Ya apa-apa. Man ahabba syai'an aksara. Jangan jauh-jauh Ibu dulu, sebelum ada anak, sebelum ada cucu, lagi PDKT atau lagi ta'aruf sama bapak. Betul. Itu wajah bapak bagikan Arjuna, siang dan malam terkenang terbayang-bayang di hati ibu. Betul. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat, mau tidur ingat, sampai mau ingat kamu. Itu semua gara-gara cinta. Betul. Iya, begitupun kalau kita cinta sama Nabi, maka banyak-banyaklah menyebut nama Nabi. Kata Nabi bagaimana? Syafaati yaumal qiyamah haqqun, faman lam yu'min lam yakun min ahliha. Syafaatku, kata Nabi, di yaumil qiyamah ada hak, benar adanya. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mendapatkan syafaatku ya Rasulullah? Orang yang banyak menyebut-nyebut namaku. Alhamdulillah Bu ya. Udah banyak Ibu menyebut namaku. Artinya apa? Banyak membaca sholat ya. Banyak amalan-amalan dari guru kita, cara untuk membuka agar kita mendapatkan syafaat. Di antaranya kata Nabi, ini oleh-oleh, hikmahnya Maulid Ibu ya. Ini oleh-olehnya. Kata Nabi, barang siapa, Nabi sendiri yang mengajar kepada kita melaksanakan amalan itu Ibu ya, maka wajibat syafaati, maka wajib syafaatku untuknya. Nah, amalan apa Ibu? Nggak tahu ya, nanti saya kasih tahu. Pengen kasih tahu? Nah, nanti di bawah punya dikerjakan ya. Inilah oleh-olehnya kita Maulid Nabi. Kata Nabi, man shalla alayya wahina yusbihu ashran ya, hina yusbihu ashran wahina yumsi ashran atrokat syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka wajib baginya mendapatkan syafaat Nabi. Bisa nggak Bu? Bisa lah 10 kali. Udah berapa kali tadi sholawat tuh ya? Ya, tuh makanya banyak-banyakin baca sholawat tuh terserah ya Bu, sholawatnya monggo terserah. Mau yang dari berjanji tadi, atau mau dari sintruduror, dia ulame, atau memang sholawat yang memang dapat ijazah dari guru kita. Sholawat naria, sholawat tibil kulub, sholawat al-fatih, sholawat apa lagi? Banyak ya. Nah itu silahkan sholawat ya kepada Nabi, baca sholawat. Nah, zikir baca sholawat. Jadi tanda bukti rasa cinta kita kepada Nabi, banyak menyebut namanya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh solawat. Apalagi nih, banyak sekali amal-amal yang membuka pintu solawat ya. Banyak. Di antaranya apalagi? Asyhadun nas bi syafaati ya, wa qala man qala la ilaha illallah khalisan min kibri nafsi. Kata Nabi, sangat beruntung Ibu orang yang mendapatkan syafaatku dengan apa? Man qala la ilaha illallah khalisan, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Tuh, maka ia akan mendapatkan, beruntung mendapatkan syafaatku karena membaca la ilaha illallah. Kita sudah membaca la ilaha belum Bu? Udah Ibu ya, alhamdulillah. Kata Ibu saja, miftahul jannah, la ilaha illallah kuncinya surga ya. Jadi baca la ilaha illallah itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Alhamdulillah. Terus apalagi nih yang membuka pintu syafaat Nabi? Ini oleh-oleh Bu, manjara qabri wajabat lahu syafaat.
barang siapa yang ziarah ke makamku maka wajib baginya syafaatku. Nah, ya, mungkin ibu yang sudah haji, sudah umrah, alhamdulillah sudah berziarah Bu ya. Mudah-mudahan jangan putus asa. Ya, kita berdoa, yang belum kita berdoa mudah-mudahan bisa ke sana Bu ya. Bisa haji dan umrah, ziarah ke kota Mekah dan Madinah. Cuman ziarah ke sana nggak kayak ziarah di sini Bu Haji ya. Di sana kalau kita begini kayak di sini adem ayam tenang, nggak bisa. Di sana tuh kalau kita begini pasti keinjak-injak Bu ya. Torik. Kata saya ini saya Ibu Abbas bukan torik saya. Torik itu cepet haji torik. Diusir-usir Ibu ya, begitu. Nah mudah-mudahan Ibu bisa ke sana ziarah ke makam Rasulullah SAW. Di sini ada janji Rasul, barang siapa yang ziarah ke makamku maka wajib untuk mendapatkan syafaatku. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian apalagi pintu untuk membuka syafaat amalan man qada li akhi hajatan kuntu waqifan ya inda mizanihi fa in rajaha wa ila syafatihi ya, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, nih hajat saudaranya, ada saudara kita, ada teman kita butuh banget ya, kita mampu, kita tolong tuh dia, kita bantu tuh dia ya, awas kita tolong, maka ketika nanti di yaumil kiamah Ibu kan ada timbangan tuh mizan ya, timbangan amalnya ketika berat kebaikan apa lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, maka kata Nabi akan aku berikan syafaat. Nih, kanan ini timbangan amal baik, ini buruk, pas ditimbang begini Ibu Haja sama. Jadi apa namanya, banyakan kesalahannya ya, jadi kurang kebaikan. Ternyata Ibu Haja tadi ngasih saya air gitu kan, airnya diberikan syafaat sama Nabi. Alhamdulillah, contoh kecil aja itu, cuma air aja ya. Nah, jadi intinya Ibu kalau mampu ketika melihat ada saudara kita membutuhkan bantuan, ayo cepat-cepat ya. Saya pengen syafaat dari Nabi, mudah-mudahan karena Allah kita bantu, kita mampu, kita bantulah mereka. Kelak nanti di timbangan amal, ketika amal kita kalah dengan timbangan keburukan, maka datang Nabi memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah, tuh banyak sekali Bu ya pintu-pintu syafaat ya, pintu syafaat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu dan mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan. Yang pertama, banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tandanya orang yang cinta kepada Nabi ya. Kalau anak lagi nangis-nangis, suka nangis udah tidur itu, alhamdulillah ya. Ustaz ceramah tidur, saking enaknya Ustaz ceramah tidur. Kalau nangis anak-anak jangan diomelin Bu, ini mau nangis tengah malam teriak, aduh berisik, ada hantu, berisik mau tetangga jangan berisik, ada hantu, anak nangis ditakutin hantu, jangan ya. Nangisnya mah repe akhirnya karena takut hantu. Pas dia diam, dia nanya sama mama, itu hantunya mana? Ya bingung mamanya, lihat hantunya di kanan kiri gak ada. Akhirnya dia lihat tuh bapaknya lagi ngerengkol aja, hantunya mau hantu. Pas lihat anaknya, itu mah bapak. Iya bapak lu hantu ya. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada, insya Allah ya. Bacain sholawat Bu ya, insya Allah anak tidur Ibu dapat pahala, diayun atau digendong. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji al-fatayaji ratan alami ya muhayyan judi wal. Alhamdulillah, anak tidur Ibu dapat pahala. Akhirnya anaknya, Ibu itu mah cindai Siti Nurhalisa ya Bu. Maunya apa? Maunya Agus Sunda. Oh Sunda ya. Salatullah salamullah ya Allah ala toha Rasulillah ya Allah. Sampai ngulak banyak ya.
Baca sholawat anak tidur ibu dapat pahala, tanda cintanya Nabi insya Allah. Jangan diajarin nyanyi terus, ini apa nama nidurin anak pakai nyanyi kayak begini, itu nggak hilang-hilang dari dulu itu nyanyi. Nyanyi apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kan akhirnya anaknya nggak mau tidur, dia pengen cepet hari Minggu. Ya, mama kapan sih hari Minggu? Kan mama ini nyanyinya hari Jumat, 2 hari lagi. Nggak tidur, pengen cepet ke kota. Diganti ya, diganti. Emang Ustadz nggak boleh nyanyi? Ya boleh, cuman ibunya harus kreatif ya, harus kreatif supaya isinya ngedidik ibadah. Hari Minggu diganti hari Jumat. Bagaimana Ustadz nih, dengerin ya. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Oh, cakep nggak Bu? Iya. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Oh, mantap. Ku dengarkan Pak Khotib sedang berkhutbah, mengajarkan kita agar baik sholatnya. Mantap ya. Ada lagi pelangi. Ada lagi diganti, jangan pelangi, mengaji. Nah, mengaji. Gimana Ustaz? Kayaknya banyak banget ya Ustaznya. Mengaji barokah jiwamu. Pusing, lupa lagi Ustaznya. Pusing, kacau, pusing, hilang karenamu. Allah Maha Agung, penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Jangan balon Bu, ada 5 dari dulu tuh balon gak nambah Bu ya. Dari zaman ibu-ibu dulu kecil ada 5, sekarang ada 5 tambahin ada 6 ada 7 ada 5 ya. Ajarin anak Bu ya, boleh nyanyi tapi nyanyinya ngedidik anak. Ada matematikanya, ada nyanyiannya matematika, cuma ini ujungnya nggak enak buat ibu-ibu lah, janganlah ya, nggak apa-apa matematika ada apa-apa. Minum dulu Bu ya, minum dulu. Ikhlas. Jam berapa ini Bu? Setengah 9. Jam 10 lewat 10 udah. Dikit lagi ya. Udahlah Bu ya, itu mah jangan ya. Oh usah deh. Ibu-ibu kayaknya Bu aja bisa. Hiji bahasa Sunda, biar orang Sunda ini kan. Sunda, saya juga orang Sunda nih, kagok bahasa ini. Hiji jeung hiji dihijikeun jadi. Lamun bisa ngaji pasti bisa ngado. Oke. 2 jeung 2 dihijikeun jadi. Bisa ngadoa pasti menang berkat. Berkat Bu aja berkat. Nah. 4 jeung 4 dihijikeun jadi. Lamun loba berkat jadi loba barang. 8 jeung 8 dihijikeun. Lamun geus loba barahakan jadi bisa awet deh. Oke, biasa. 8 jeung 8 dihijikeun. 16 coba barahakan jadi bisa awet beas. 16 jeung 16 dihijikeun. 32 lamun geus loba beas bisa mere kami. Lanjutin Ibu. 32 jeung 32 dihijikeun. Lamun geus mere kami toha pamajikan jadi. Nah, itu udah segitu aja lah, 1 aja ya. Tanggung jawabnya besar Ibu ya. Baik Ibu, jadi yang pertama adalah tanda bukti rasa cinta kita kepada Nabi, banyakin menyebut nama Nabi dengan kita bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua apa Ibu? Hasilnya maulid kita adalah kata Imam Jalaluddin Asyuti, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran. Tuh hasil maulid Nabi membaca Al-Quran. Ibu udah baca Al-Quran belum Bu? Sudah ya, membaca Al-Quranul Karim. Ustaz, saya mau membaca Al-Quran nggak bisa, Al-Kahfi boro-boro.
Yasin, moroboh baca Yasin nih ibu-ibu nih. Kalau baca Yasin yang terus cepat. Karena baca Yasin nih kalau bareng-bareng mah bisa. Ya, kalau bareng-bareng bisa cuma ujung-ujung. Ya, turun jauh. Ya, minun. Al-Kahfi boro-boro, Al-Mulk boro-boro, ya. Yasin nggak bisa-bisanya apa? Kulhu. Ya boleh kulhu juga. Al-Quran kulhu juga Bu ya. Al-Quran. Kalau imam Ustaz, kalau imam boleh nggak baca kulhu terus? Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu boleh? Boleh, nggak apa-apa karena Quran cuman dapat gelar jadi pakulhu nanti ya. Kalau sholat taraweh Ustaz boleh nggak kulhu semua? Boleh 20 rokaat semuanya bacaannya kulhu. Boleh sah. Cuman yang bingung makmumnya. Ini rokaat berapa ibu? Kagak tahu dari kulhu terus. Ini kita udah witir belum? Kagak tahu dari kulhu terus. Yang di masjid lain mau sholatan sunatan dengan witir rokaat kita udah witir. Kagak tahu dah kulhu aja ditata. Sah boleh. Ya, kulhu. Jadi bisa hasil maulid Nabi kita dengan membaca Al-Quranul Karim, Bu ya. Ibu cinta sama Nabi, pengen diaku umat Nabi, baca Al-Quranul Karim, Bu ya. Bahkan Ibu, kata Imam dalam kitab dijelaskan bahwa barang siapa yang cinta pengen diaku umat Nabi, maka sehari semalam ia harus membaca Al-Quran minimal 200 ayat. Berapa Ibu? 200 ayat. Udah lemes banget kalau ngomong 200 ayat tuh ya. 200 ayat. Nah, hadirin rahimakumullah. Ustaz kan saya mah bisanya kulhu, Ustaz bisa nggak itu kulhu 200 ayat? Ya bisa, ya bisa. Contoh bagaimana kalau 200 ayat itu kulhu? Ya, kalau 200 ayat Ibu pengen jadi, kalau kita baca kulhu coba lihat kulhu berapa ayat tuh surat Al-Kulhu Allahu Ahad. Ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad 1, Allahus wa lam yalid wa lam yulad 3, wa lam yakul lahu kufuwan ahad 4. Nah, kalau pengen jadi 200 ayat bacanya berapa? 50. Bisa Ibu baca 50? Berat Ustaz, saya mau baru 50. Udah 10 udah ngantuk. Ya, kita perkecil lagi Ibu, perkecil lagi. Kalau sholat sholat berapa waktu? 5 waktu. Sholat 5 waktu. 50 bagi 5 berapa? 10. Nah, jadi kalau Ibu pengen diaku umat Nabi, minimal habis sholat baca kulhu 10 Ustaz, berat, mati aja udahlah. 10 nggak bisa. Ya, jangan mati. Jadi di antara yang pertama kesimpulannya Ibu rahimakumullah, pengen diaku umat Nabi, yang pertama adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga Ibu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah, mungkin Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan pagi yang berkah ini, karena waktunya memang sudah lewat ya yang kita jadwalkan. Sekali lagi mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang barokah dan tambah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan kepada kita kehidupan, kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ibu, mungkin setelah apalagi ada lagi doa aja ya Bu ya. Min jami'il ma'asi wa junub bi ridha illahi ta'ala al-Fatiha.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم وصل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وبارك على صحبنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح غذائها وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم أننا نسألك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أننا نسألك وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذل فعزنا وإنا فقر فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بحسن الخاتمة. اللهم نسألك بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا إلى انتهاء أجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والاستقامة. اللهم نسألك العفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل رحمة ومغفرة إلى أهل القبور خصوصا أهل القبور جماعة حاضرين في هذا المجلس. غفر لهم ذنوبهم وستره عيوبهم ونور قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خصوصا أهل القبور من أهل الخير واجعلهم من أهل التقوى واجعلهم من أهل السلامة واجعلهم من أهل الرحمة واجعلهم من أهل البركة واجعلهم من أهل العبادة واجعلهم من أهل التوبة واجعلهم من أهل المغفرة واجعلهم من أهل المغفرة واجعلهم من أهل الجنة يا الله. واجعلهم من أهل الجنة واجعلهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu